is operator. Okay, so first of all, let me ask you one thing. What do you mean by uh, constants, variables, literals and all? कोई बता सकता है कि क्या है ये सब? हेलो. यस मैम, यस मैम। ये तो सी प्रोग्रामिंग का सब है। What do you हाँ mean भाई by गुजराती बोलना। what do you mean by an sorry English variable? वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, लिटरल्स क्या है? जेनिल. यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड? કેટલા કીવર્ડ હોઈ શકે છે સી લેંગ્વેજમાં? પ્લીઝ જ્યારે પણ ઓકે 33 मैम 33 33 पर 32 जाओ भाई। एक्स्ट्रा है। हाँ पर 33 एक्स्ट्रा है। हाँ पर મોસ્ટલી તમારો આન્સર આવશે 32. 32 નાઉ હવે આપણે ઓપરેટર થી સ્ટાર્ટ કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓપરેટર શું છે? તો ઓપરેટર એટલે just wait for a while. Okay. So suppose I am doing C is equal to A plus B, right? So what is the procedure? The procedure is to calculate summation of A and B, right? So that the plus sign is called as an operator, right? Operator નો મતલબ થાય કે કોઈક એવો ટાસ્ક અથવા તો ઓપરેશન કે જેને પરફોર્મ કરવા માટે પર્ટિક્યુલર એક સિમ્બોલ અથવા તો એક પ્રોસિજરને ફોલો કરવી પડે. તો that is known as an operator, right? Understand? Hello. यस मैम। See, यस मैम। over here it is already given that an operator is a symbol that operates on a value or a variable, right? यस मैम। સપોઝ મારે સબટ્રેક્શન કરવું છે, ડિવિઝન કરવું છે, તો એના માટે હું એક સિમ્બોલ યુઝ કરીશ. તો એ પર્ટિક્યુલર જે સિમ્બોલ છે that is called as an operator, right? In our case, let's say A plus B, then after A minus B. So here plus and minus is an operator, right? Which is यस मैम। to add two numbers and subtract two numbers, right? So A અને B જે છે એ તમારા જો પ્લસ સાઇન પ્લસ અને માઇનસ જે છે એ તમારા જો ઓપરેટર હોય તો એક મિનિટ હા, તો A અને B શું થશે? A and B are the variables, right? We can say it as a variable, or we can call it as an operand,
અંડરસ્ટેન્ડ? જો પ્લસ અને માઇનસ તમારા ઓપરેટર થઈ શકે છે તો એ અને બી તમારા ઓપરેન્ડ થઈ શકે છે, રાઈટ? તો વી કેન ટેલ લાઈક ધેટ કે ભાઈ this is your operator, right? And this A and this. એનો મતલબ A B બંને થશે. This is your operands. Understand? ખ્યાલ આવ્યો? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો લઈ શકો છો. તમને આ દેખાતું નહીં હોય તો હું એકવાર સ્ક્રીન શિફ્ટ કરી દઉં છું. દેખાય છે? Ma'am, complete Yes, ma'am. દેખાય છે. Yes, ma'am. હવે દેખાશે. બસ એકવાર બસ બસ હા હા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે મેમ લઈ લીધો Oh, લઈ થઈ લીધો? ગયો. લઈ લી હવે હા હું લઈ share લીધો કરી દઉં છું. So that operator શું છે? So it is the one kind of symbol that operates on a value or a variable. For example, plus is an operator to perform addition, right? There are basically 8 types of operators are there. Basic 8 types of operators in C language, right? First one is arithmetic operator, right? First one is arithmetic operators. See અહીંયા નીચે આપ્યું છે લિસ્ટમાં. ઓકે? જો Yes, ma'am. યસ મેમ arithmetical operator જે છે તો એ શેના માટે યુઝ થાય છે? An arithmetic operator performs mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, right? Already A અને B બેચમાં addition, multiplication, subtraction અને division નો પ્રોગ્રામ થઈ ચૂક્યો છે, right? Yes, Hello? ma'am. ઓકે, તો એ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના તમારે ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાના હોય તો એ ટાઈમ પર તમે કોનો યુઝ કરો છો? એરિથમેટિક ઓપરેટરનો યુઝ કરો છો, રાઈટ? તો બેઝિકલી એરિથમેટિક ઓપરેટર કયા કયા છે? તો એક છે પ્લસ, માઇનસ, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન એન્ડ મોડ્યુલો, રાઈટ? તો એડિશન સમ કરવા માટે આપણે પ્લસ નો યુઝ કરીએ છીએ, એને શું કહેવાશે? એડિશન ઓર યુનરી પ્લસ. ત્યાર પછી માઇનસ છે એને કહેવાશે સબટ્રેક્શન ઓર યુનરી માઇનસ. મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન આ ચારે ચાર શેના માટે યુઝ થાય છે તે ખબર છે. અને મોડ્યુલો જે છે એ શેના માટે યુઝ થાય છે? રિમાઇન્ડર ગેટ કરવા માટે આફ્ટર ધ ડિવિઝન ઓફ ટુ નંબર્સ. સપોઝ સી પ્લસ માઇનસ મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન શું કરે છે ધેટ યુ નો, બટ મોડ્યુલો શું કરે છે એ તમને નથી ખબર. તો લેટ મી ટેલ યુ સમથિંગ. સપોઝ A is equal to 9 and B is equal to 2. Now I want an answer A divide by 2. Sorry, A divide by B. તો A divide by B નો આન્સર શું આવશે? 4.5 આવશે. યસ મેમ Yes, ma'am. 4.5 આવશે. પણ આ 4.5 શું છે? ભાગાકાર કરીએ ત્યારે ઉપરનું જે આવશે એ ભાગફળ હશે. પણ નીચે શેષ વધે છે એ જોવા માટે આપણે શું કરીશું? A મોડ્યુલો 2 કરીશું. That is A મોડ્યુલો B. તો A મોડ્યુલો B શું કરશે તમારું? નીચેનું શું કહેવાય? શેષ જે વધેલી હશે ને એ આપશે. Just wait for Okay.
हेलो भाई रोसे હેલો અલા ભાઈ તું શાંતિ રાખી યાર મેમ જાય ચૂપચાપ એટલે હું બેહી રૂસી રહેજે, રૂસી કર્યા કરે એ મોડ્યુલો 2 બી તમે કરશો એનો મતલબ શું થશે કે 9 મોડ્યુલો 2 તો હવે તમે ભાગાકાર કરશો તો 9 ભાગ્યા 2 કરવાનું છે બરાબર તો અહીંયા 2 આવશે એક જગ્યા ઉપર એક મિનિટ તમે ભાગાકાર પરફોર્મ કરશો તો અહીંયા તમારો 9 આવશે અહીંયા આવશે તમારો 2 બરાબર છે તો 2 ચોક તમારા 8 થશે નીચે કેટલા વધ્યા એક વધ્યો ને તો આ એકને શું કહેવાશે આ એક તમારો કહેવાશે રિમાઇન્ડર रिमाइंडर તો 9 મોડ્યુલો 2 નો આન્સર શું આવશે we 1 will get one answer for what 9 modulo 2 is equal to 1 understand Yes, મોડ્યુલો ma'am. આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ ખબર પડી ગઈ પરફેક્ટલી यस मैम Yes, ma'am. ઓકે ચલો તો એરિથમેટિક ઓપરેટર શું કરે છે ખબર પડી यस मैम ધારો કે તમને એક્ઝામ ની અંદર પૂછે છે કે ભાઈ ઓપરેટર એક્સપ્લેન કરો અને ધારો કે એ ક્વેશ્ચનના માર્ક છે 7 અથવા તો 5 બરાબર છે તો એ તમારે શું કરવાનું રહેશે જેટલા પણ ઓપરેટર્સ છે એનું લિસ્ટિંગ કરવાનું રહેશે લિસ્ટ કર્યા પછી દરેક ઓપરેટરમાંથી એક કે બે ઓપરેટરને તમારે એક્સપ્લેન કરવાના રહેશે એક્સપ્લેન કઈ રીતે કરવાના તો ભાઈ ઓપરેટર જે છે પ્લસ છે બરાબર તો પ્લસ શું કરે છે તો ભાઈ a પ્લસ બી વાળો એક એક્ઝામ્પલ લઈ લેવાનો અથવા તો પાંચે પાંચ ઓપરેટરને એક જ એમાં પ્રોગ્રામની અંદર તમે લખીને એક એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો રાઈટ કઈ રીતે એકદમ બેઝિક કઈ રીતે લખવાનું એ હું તમને ફરીથી સમજાવીશ પણ ખ્યાલ આવ્યો કે એરિથમેટિક ઓપરેટર શું કરે છે यस मैम સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો થઈ ગયો મેમ સ્ક્રીનશોટ ઓકે ત્યાર પછી આપણે જોઈશું ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર જો આ તમને એરિથમેટિક ઓપરેટર કઈ રીતે યુઝ થાય છે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જો મેં સિલેક્ટ કરી દીધું છે એટલે તમને ઈઝીલી દેખાય છે यस मैम Yes, ma'am. ઓકે ઓકે હવે આપણે જોઈશું ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર બરાબર ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર શું છે સૌથી પહેલા તો ઇન્ક્રીમેન્ટ અને ડિક્રીમેન્ટ એટલે શું કોઈ કહેશે મને ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે વધારો અને ડિક્રીમેન્ટ એટલે ઘટાડો એક્ઝેક્ટલી તો ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે જો વધારો થતો હોય તો એના માટેના ઓપરેટર કયા હોઈ શકે છે પ્લસ પ્લસ હોઈ શકે છે પ્લસ પ્લસ ઇન્ક્લુડ ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર ઓકે અને માઇનસ માઇનસ include decrement operator right now plus plus increment value by 1 અને decrement value by 2 sorry by 1 understand જો પ્લસ પ્લસ લખેલું હશે કોઈ ઓપરેન્ડની સામે તો એનો મતલબ થશે કે તમારી વેલ્યુ જે છે એ એક એની અંદર એક વેલ્યુ ઉમેરવાની છે અને જો ડિક્રીમેન્ટ થશે તો એક વેલ્યુ ઓછી કરવાની છે સમજો છો હેલો સમજ Yes, પડી ma'am. यस मैम Yes, ma'am. यस मैम આપણે આ એક્ઝામ્પલ ને રન કરીને જોઈએ સોરી ધારો કે આપણી પાસે આ એક એક્ઝામ્પલ છે એને રન કરી જોઈએ ચલો આ જગ્યા ઉપર આપણે પેલો કોડ પેસ્ટ કરી દઈએ છીએ બરાબર હવે રન કરી જોઈએ જો printf પ્લસ પ્લસ એ લખેલું છે બરાબર તો આનો આન્સર શું આવશે કોઈ કહેશે મને
હેલો, કોને અવાજ નથી આવતો? હવે ક્લિયર સંભળાય છે? હેલો, ચલો. Yes, ma'am. ધારો કે પ્લસ પ્લસ એ કર્યું છે તો પહેલા એ પ્લસ કરશે અને પછી પ્રિન્ટ કરશે. હેલો, અવાજ આવે છે મારો? Yes, ma'am. ઓકે. ત્યાર પછી જો હું પ્લસ પ્લસ પાછળ કરીશ ને તો પહેલા એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે અને પછી આન્સર આપશે. તો આપણે પહેલા છે ને એક મિનિટ, હા, અહીંયા એ લોકોએ પ્લસ પ્લસ આપણે પાછળ કરીએ, રાઈટ? આ બધાને આપણે ઓકે, હવે રન કરીને જોઈએ તો આન્સર શું આવશે? કોઈ ગેસ કરી શકે છે? a = 10 લઈ લીધું છે. ઓકે, આન્સર વિલ બી 10. કેમ કેમ એવું થયું? કારણ કે પ્લસ પ્લસ પછી કરવાનું છે. એ પહેલા જ આપણે શું કરી દીધું? પ્રિન્ટ કરી દીધું છે. હવે આપણે જોઈએ કે પ્લસ પ્લસ કર્યું છે, આમાં આપણે a ને જ રાખીએ, બરાબર? હવે આપણે રન કરીને જોઈશું તો શું આન્સર આવ્યો? 2 આવ્યો, રાઈટ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. કોઈ કહેશે કે ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 1 કર્યું છે તો આન્સર 12 કેમ આવ્યો? પહેલા એકવાર ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ ગયું છે ને એટલે. એક્ઝેક્ટલી, અહીંયા મેં પહેલા ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દીધું છે. ધારો કે હું ઇન્ક્રીમેન્ટ નથી કરતી, ધારો કે અહીંયા હું એને કમેન્ટમાં લખી દઉં છું, તો મારો આન્સર શું આવશે? 11 આવશે. 11 ખ્યાલ આવશે. આવ્યો? Yes, ma'am. ઓકે, Yes, ma'am. સો હવે આપણે આને કાઢી નાખીશું. હવે આપણે શું કરીશું? ડિક્રીમેન્ટ કરીશું. તો પહેલા શું કહેવાય? પહેલા પ્રિન્ટ કરીશું પછી ડિક્રીમેન્ટ કરીશું. ઓકે, તો હવે જોઈશું આન્સર. તો બી નો આન્સર 100 છે. સો ધેટ ડિક્રીમેન્ટ નથી કર્યું એટલે તમારો આન્સર 100 આવે છે, પણ પછી કરો છો એટલે હવે b = કેટલી થઈ જશે? વેલ્યુ 99 થશે. હેલો, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ઓકે, 99 થશે. સો ધેટ હું અહીંયા શું કરીશ? માઇનસ માઇનસ ડી Minus ડી D. કરી દઈશ અને અહીંયા ફ્લોટની જગ્યાએ આપણે લઈ લઈશું ડી. D. ઓકે, માઇનસ માઇનસ બી. તો હવે આપણે આન્સર ચેક કરીશું. આન્સર વિલ બી 98. આ 98 કઈ રીતે આવ્યો એ ખબર પડવી જોઈએ. ઓકે, Yes, ma'am. મે બી એવું થઈ શકે કે તમને એક્ઝામમાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ આ રીતનો કોડ આપ્યો હોય, આટલું તમને આપ્યું હોય અને તમને પૂછે કે ભાઈ a b c અને d ની લાસ્ટ વેલ્યુ શું આવે છે, તો તમારે દરેક ઓપરેશનને લાઈન બાય લાઈન પરફોર્મ કરીને લાસ્ટ આન્સર લખવાનો રહેશે. બરાબર ખબર પડે છે? Yes, ma'am. Okay, so this is your increment and decrement operators. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. લેક્ચર રેકોર્ડ થાય જ છે સો ધેટ તમને ખબર પડી જશે. Yes, ma'am. ચલો, હવે ત્યાર પછી છે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર. પહેલા હું આ લખેલું કાઢી નાખું. અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરનો મતલબ શું થશે? વેલ્યુ એને અસાઇન કરવાની, આપવાની. જનરલી આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? ઇક્વલ ટુ યુઝ કરીએ છીએ. સપોઝ a = 10 લખું છું, એનો મતલબ શું થશે કે a ની અંદર 10 નામની 10 જે છે, 10 કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ વેલ્યુ સ્ટોર થયેલી છે. તો અસાઇનમેન્ટ શું છે? ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર અસાઇનિંગ અ વેલ્યુ ઓર અ વેરિયેબલ ટુ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ ઓર વેલ્યુ. ધારો કે હું લખું છું, સપોઝ મેં એવું લખ્યું હોય કે ભાઈ
ઇન્ટીજર a ઇક્વલ ટુ 10, બરાબર. અને પછી હું લખું છું કે ભાઈ ઇન્ટીજર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a, બરાબર. તો આનો મતલબ પહેલી લાઈનનો મતલબ શું થશે કે વેલ્યુ 10 is assigned to variable a. આનો મતલબ એ થશે and now b is assigned as equal to a, right. સેકન્ડ લાઈન નો મતલબ એ થશે, ખબર પડી? Yes, ma'am. ઓકે. ma'am. તો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર નો મતલબ થાય કે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ અથવા તો વેરિયેબલ સાથે અસાઇન કરવાનું થાય, બરાબર. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, હું ક્લિયર કરી દઉં છું. કરી દઉં? Yes, ma'am. તો Yes. ઇન જનરલ આપણે કયા ઓપરેટરને યુઝ કરીએ છીએ? ઇક્વલ ટુ ઓપરેટરને જનરલી યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. તો પહેલો જે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર છે ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. તો એ શેના માટે યુઝ થાય છે? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b. એ અહીંયા તમને લિસ્ટ આપ્યું છે કે કયા કયા અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? તો a ઇઝ Yes, ઇક્વલ ma'am. ટુ b. ત્યાર પછી પ્લસ ઇક્વલ ટુ. પ્લસ ઇક્વલ ટુ નો મતલબ કઈ રીતે થશે? તો a પ્લસ ઇક્વલ ટુ b. તો આનો મતલબ થશે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. અન્ડરસ્ટેન્ડ? જો તમને વધારે લખવાનો કંટાળો આવતો હોય એ ને બધી વખત, તો તમે આ રીતે લખી શકો છો, બરાબર. તો એનો સેમ મીનિંગ આના જેવો થશે. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી માઇનસ ઇક્વલ ટુ Okay, નો ma'am. મતલબ થશે a માઇનસ ઇક્વલ ટુ b. તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ b. સેમ એઝ મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન અને મોડ્યુલોમાં પણ એ જ રીતે થશે. સેકન્ડ થિંગ, ઇન જનરલ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર કયું છે તમારું? ઇક્વલ ટુ, બરાબર છે. હેલો. અને Yes, ma'am. બાકીના આ જે છે એમાંથી ડિરાઈવ કરેલા ઓપરેટર્સ છે. ઓકે, Yes, યાદ ma'am. રાખજો. This is in general operator, right? Or we can say most common okay. And all of these are called as derived from assignment operator. Understand? Yes, Hello. ma'am. ખ્યાલ આવ્યો? તો તમે Yes, આ ma'am. એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો if you want. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હોય તો હું આને ડિલીટ કરી દઉં. Yes, ma'am. Delete કરી શકો. ઓકે. ત્યાર પછી અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરને રિલેટેડ આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આ રીતે. તમે એને ડાયરેક્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. સપોઝ ઇન્ટીજર a, c. ઓકે, a ની વેલ્યુ આપણે લઈ લઈશું 5. ઓકે, તો આપણે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ c પ્લસ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ ઇક્વલ ટુ c. ઓકે, printf %d કોમા a. આપણે એકવાર ટ્રાય કરીએ કે શું આન્સર આવે છે. 5.
જસ્ટ વેઇટ ફોર અ વાઇલ. કંઈક એરર આવે છે. ઓકે, પહેલા આપણે અસાઇન કરવું પડશે, પછી આપણે એને કરી શકીશું. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું c ઇક્વલ ટુ a. પહેલો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર આપણે અહીંયા યુઝ કરી દીધો. હવે આપણે શું કરીશું? આમાં શું કર્યું છે? ઓકે, c ઇક્વલ ટુ જ લીધું છે. ઓકે, અને આપણે એ રીતે નથી લખવાનું, c પ્લસ ઇક્વલ ટુ a. ઓકે, અને આપણે c ને પ્રિન્ટ કરીશું તો આપણો આન્સર આવશે 10, રાઈટ? ત્યાર પછી અહીંયા લખીશું c માઇનસ ઇક્વલ ટુ a, રાઈટ? printf માં %d, c. ઓકે, અગેન આપણે રન કરીશું. ઓકે, printf. સો રન કરીને જોઈશું તો પહેલો 10 પછી 5 આવે છે, બરાબર? કારણ કે ત્યાર પછી c માં આન્સર તમારો સ્ટોર થઈ જાય છે કયો? 10. એટલા માટે તમે પહેલા કરેલું હોતે તો તમારો આન્સર 0 આવતે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? મેડમ પાછા હમણાં યસ થોડા મેમ. શું? रिपीट करो ने पाछो સમજાવો, રિપીટ કરો ને. હા, રિપીટ કરું. ચલો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એનોટ કરું એટલે તમને વધારે જલ્દી ખબર પડશે. સી, અહીંયા મેં શું કર્યું? પહેલા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં 5 લઈ લીધું, બરાબર છે? આગળ શું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું? ઇન્ટીજર a ઇક્વલ્સ ટુ 5, c, બરાબર? બે વેરિયેબલ લઈ લીધા. હવે હું શું કરું છું? a બરાબર c ને c કરી દઉં છું. તો આ શું કર્યું? ફર્સ્ટ કોમન અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર યુઝડ, બરાબર? અહીંયા મેં પહેલું કોમન યુઝડ અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર જે હતું તે યુઝ કર્યું, એટલે કે ઇક્વલ ટુ ઓપરેટરનો યુઝ કર્યો, બરાબર છે? ત્યાર પછી હવે હું શું કરું છું? c પ્લસ ઇક્વલ ટુ a. આ લાઈનનો મતલબ શું થશે? c ઇઝ ઇક્વલ ટુ c પ્લસ a. કહી શકાય આવું? કહી શકાય કે નહીં? જો આમાં લખ્યું છે, યસ મેમ. પેલામાં લખ્યું છે, તમારા લીધે મારું આવી જતું રહ્યું. ખબર પડી? યસ મેમ. સો મેં એ વેલ્યુને અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવી છે. એ જ રીતે c માઇનસ ઇક્વલ ટુ a લખીશ, એનો મતલબ થશે c ઇક્વલ ટુ c માઇનસ a. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એ જ રીતે યસ મેમ. c ઇન્ટુ ઇક્વલ ટુ a, એનો મતલબ થશે c ઇક્વલ ટુ c ઇન્ટુ a. ત્યાર પછી c ડિવાઇડ ઇક્વલ ટુ a, એનો મતલબ થશે c ઇઝ ઇક્વલ ટુ c ડિવાઇડ બાય a. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને ત્યાર પછી થશે c મોડ્યુલો ઇક્વલ ટુ a. મોડ્યુલો ઇક્વલ ટુ a નો મતલબ થશે c ઇક્વલ ટુ c મોડ્યુલો a. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હવે આપણે રન કરીને જોઈએ. હેલો, યસ મેમ. યસ મેમ. તો આપણે રન કરીને એકવાર ચેક કરી લઈએ. હું આ ક્લિયર કરી દઉં, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. થઈ ગયો મેમ. ઓકે, યસ મેમ. wait for a while. Okay, so two operations we have already performed, that is c plus equal to a and another one is c minus equal to a. Now let's see the multiplication operator c multiplication equal to a. It seems like c is equal to c into a. We can write like this. Now let's printf. Can you hear me? कोई इंटरप्शन हो रहा है क्या? नो मैम. नो मैम.
ओके, सो नाउ लेट्स सी कि रन करने के बाद आंसर क्या आ रहा है। ओके देखो यहाँ पर 25 आ रहा है। क्यों 25 आ रहा है? क्योंकि दोनों की वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 हो रही है। अंडरस्टैंड? सो दैट यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 25। नाउ लेट्स परफॉर्म C डिवाइड इक्वल टू A। ओके, और प्रिंट एफ उसमें डालते हैं परसेंटेज D बैकस्लैश ऑफ n और यहाँ पर डाल देंगे C। मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज C इक्वल टू C डिवाइड बाय A। ओके, नाउ लेट्स रन इट। सो अभी मेरा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो अभी वापस से C और A की वैल्यूज इक्वल हो गई। अभी मॉड्यूलो करके देखते हैं। ठीक है, पता चल रहा है ना? C मॉड्यूलो इक्वल टू A, इसका मतलब होता है C इक्वल टू C मॉड्यूलो A। ठीक है, C मॉड्यूलो A। अंडरस्टैंड? इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज D बैकस्लैश ऑफ n कॉमा C। चलो रन करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप कोई बोल सकता है? रिमाइंडर 0 आएगा। यस Zero. ब्रिजेस खबर पड़ी? 0 ક્યાંથી આવ્યો? यस मैम। रिमाइंडर 0 हाँ, रिमाइंडर जीरो એટલે થાય ને save. એનું। તે Save. તું 10 કેતો એ ભાઈ સોરી ઉપર નહોતું જોયું મેં, રિમાઇન્ડર કર્યું ને એટલે। चलो खबर पड़ी। यस मैम So Yes, today ma'am. we have learnt about 3 kind of operators. First one is arithmetic, another one is increment, decrement operator। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा देखा? असाइनमेंट operator। Understand? Now let's see the another one operator। ठीक है, अभी यह दूसरा वाला ऑपरेटर देखते हैं कौन सा है। असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल की समझ में आ गई बात? अभी बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अनदर ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। जब भी हमें रिलेशनशिप चेक करनी होती है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज अवेलेबल है 5 एंड 20। तो अगर मुझे चेक करना होगा कि 5 जो है वो 20 से ज्यादा है या कम है, तो ये मैंने क्या चेक किया? रिलेशन चेक किया। अगर मेरे पास एक फैमिली है, पापा है, मम्मी है, 2 सिस्टर है और एक भैया है। ठीक है, तो भाई जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद सिस्टर ए एंड सिस्टर बी। सिस्टर ए इज बिगर देन सिस्टर 2। तो ये हमारी रिलेशनशिप अगर हम लोगों को चेक करनी होती है, तो वहां पर जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं दैट इज नोन एज एन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, સપોઝ રિલેશનલ ઓપરેટરની અંદર આપણે કયા કયા ઓપરેટર યુઝ કરીએ છીએ? તો સૌથી પહેલા સી લેંગ્વેજમાં જ્યારે મારે ઇક્વલ્સ ટુ ચેક કરવું હોય, બરાબર, તો હું ડબલ ઇક્વલ ટુ નો યુઝ કરીશ। તે અહીંયા મેન્શન કરેલું છે। જો ડબલ ઇક્વલ ટુ લખેલું હશે એનો મતલબ થશે ઇક્વલ ટુ, બરાબર। સી લેંગ્વેજમાં મારે જ્યારે કન્ડિશન ચેક કરવાની હોય કે ભાઈ ઇફ i ઇક્વલ ટુ j, બરાબર, તો એનો મતલબ થશે કે i અને j ની વેલ્યુ ઇક્વલ છે કે નથી એ ચેક કરવાનું છે, બરાબર। તો એ આપણે જ્યારે ડિસિઝન મેકિંગ મતલબ ઇફ એલ્સ કન્ડિશન કે લૂપ એવું ચેક કરીશું ને, શીખીશું ને, ત્યારે આ રિલેશનલ ઓપરેટરનો યુઝ કરીશું। જનરલી આ જે આપણે 3 ઓપરેટર શીખી ગયા એ ઓપરેટર આપણે આ બધા કરતા પહેલા યુઝ કરીશું ને આ જે હવે ભણીએ છીએ રિલેશનલ ઓપરેટર એ ડિસિઝન મેકિંગ અને લૂપ્સની અંદર વધારે યુઝ થશે। ખબર પડે છે? यस मैम। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। आने थोड़ा ऊपर लई लूं। ओके,
તો ફોર્થ ઓપરેટર જે છે એ છે રિલેશનલ ઓપરેટર. ઓકે, રિલેશનલ ઓપરેટરનો યુઝ તેના માટે થાય છે કે ટુ ચેક ધ રિલેશન બિટવીન ટુ ઓપરેન્ડ્સ. સપોઝ આપણી પાસે a, b અવેલેબલ છે, તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, ચલો 110 એન્ડ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 99 છે. તો આ બે વચ્ચે રિલેશન ચેક કરવા માટે હું આ કરીશ. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b છે, b છે નથી, તો આના માટે શું કહી શકાય કે ભાઈ a ઇઝ ગ્રેટર ધેન b, આવી રીતે લખી શકાય. તો આ શું Yes, ચેક ma'am. કર્યું, આને શું કહેવાશે? To check relation between two operands કહી શકાય, રાઈટ? યસ મેમ. ત્યાર પછી છે લેસ ધેન. તો લેસ ધેન શું કરશે? યુ નો ધેટ વેરી વેલ. ત્યાર પછી તમારું આવશે એક્સક્લેમેટરી માર્ક અને ઇક્વલ ટુ. તો આનો આ સિમ્બોલ હશે તો એનો મતલબ થશે નોટ ઇક્વલ ટુ. આ જોજો, ચેક કરજો એક્ઝામ્પલ સહિત. ત્યાર પછી છે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નો મતલબ થશે કે ભાઈ તમે 5 અથવા તો 5 થી વધારે, મતલબ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નો મતલબ થશે 5 હોઈ શકે, ક્યાં તો 5 કરતા મોટું હોઈ શકે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને લેસ ધેન Yes, ma'am. ઇક્વલ ટુ નો મતલબ થશે 5 અથવા તો 5 કરતા નાનું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ખબર પડી? હવે એનો એક એક્ઝામ્પલ Yes, આપણે જોઈ લઈએ. યસ. સપોઝ, દેખાય છે? Yes, ma'am. ઓકે, હવે આપણે લઈએ ઇન્ટીજર a, b. બરાબર? બે વેલ્યુ લીધી છે. a ઇક્વલ્સ ટુ 10, b ઇક્વલ્સ ટુ 5. બરાબર? તો આપણે જો રિલેશનશિપ શો કરાવી હોય તો કઈ રીતે કરાવીશું? આમાં લખ્યું છે, આમાં આઉટપુટ બી આપણને આપી દીધું છે. Just wait for a while. ઓકે, બે વેલ્યુ લીધી છે. આને જ રન કરીએ આપણે, તો આને સમજવામાં ઈઝી થશે. મારે બધું લખવું નહીં પડે. સી, સૌથી પહેલા આપણે આ રીતે લખીશું ને તો એ અમુક વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. આપણે આને કમેન્ટમાં મૂકી દઈએ. બરાબર? હવે રન કરીને જોઈએ, લાઈન બાય લાઈન રન કરીને જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે. બે વાર લખ્યું છે એટલે એરર શો કરાવે છે. ઓકે, હવે રન કરીએ. તો 5 ઇક્વલ ટુ 5 ઇઝ 1. બરાબર? જો તમે સિમ્પલ આ ઓપરેટરનો યુઝ કરશો ને ડિરેક્ટલી, બરાબર, તો આ ઓપરેટર તમને ડિરેક્ટલી આન્સર 1 કરશે જો તમારી વેલ્યુ ઇક્વલ હશે તો. હવે ધારો કે હું અહીંયા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 લખી દઉં છું અને જો હું આને યુઝ કરું છું, બરાબર, તો મને આન્સર શું મળશે? 0 મળી જશે. સમજ પડી? તો આ ડિરેક્ટલી જો આ ઓપરેટર આપણે કશે બી યુઝ કરીશું ને તો આની વેલ્યુ, જો એ સાચું હશે તો એ વેલ્યુ 1 રિટર્ન કરશે અને જો કન્ડિશન ખોટી હશે તો એ વેલ્યુ શું રિટર્ન કરશે? 0 રિટર્ન કરશે. હેલો, સંભળાય છે? Yes, ma'am. યસ મેમ. ઓકે, તો યસ મેમ. અહીંયા આપણે વેલ્યુ એ જ રવા દઈએ છીએ. ખાલી અહીંયા
આપણે આને કાઢતા જઈશું. ચલો હવે જો મેં શું કર્યું છે, જસ્ટ વેઇટ. ઓકે, ત્યાર પછી શું છે, percentage d equal to percentage d is equal to percentage d. તો અહીંયા મેં c મૂકીને જોયું છે. હવે c ની વેલ્યુ કેટલી છે, 10 છે. તો ડેફિનેટલી a અને c નોટ ઇક્વલ ટુ 0, અરે નોટ ઇક્વલ થશે. તો એનો આન્સર શું મળશે આપણને, 0 મળવો જોઈએ. બરાબર, આનો આન્સર 0 થશે. બરાબર, આપણે અહીંયા લખતા જઈશું. આનો આન્સર 1 થશે. 1 થશે. ઓકે, હવે આપણે પરસેન્ટેજ ડી યાની કે એ ની વેલ્યુ કેટલી છે, 5 છે. 5 ગ્રેટર Yes, ધેન ma'am. 5 થશે, ચેક કરો. નહીં મેમ 0 કઈ થશે. થશે? તો અહીંયા એનું આઉટપુટ Zero. 0 આવશે. આપણે ચેક કરીશું કે આન્સર શું આવશે. આપણે છે ને આને કમેન્ટ કરી દઈએ. Okay. 0. હવે અગેન એનો સી અને એ, તો 5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 10 એવું છે નો થાય, આ 0 જગ્યા આવે ઉપર? એનો આન્સર. આ જગ્યા ઉપર 0 0 0. યસ. ઉભા રહ્યો. હે, ત્યાર પછી a લેસ ધેન 0. b, એનો 1 આવશે. તો એનો one. આન્સર બી 0 આવશે. 1 અલા 0 આવે. 5 ઇઝ લેસ ધેન 5 થાય. નહીં નહીં મેમ 0 આવે, સોરી. ત્યાર પછી એ બોલ છો a લેસ ધેન 10, તો બીજી 1 સાઈડ આવશે માઇક બંધ answer. કરી દે. ત્યાર One. પછી શું કીધું છે, a is not equal to b, તો 0 આવશે Zero. કારણ કે ઇક્વલ ટુ છે. ત્યાર પછી a is not equal to c, of course સાચું છે એટલે One. આન્સર 1 આવશે. ત્યાર પછી અહીંયા શું કીધું છે કે 5 is greater than or equal to 5, તો of course સાચું જ કહેવાશે. હેલો, Yes, ma'am. 5 Yes. is greater than Yeah, 5 yeah, yeah. is greater than or equal to 5, તો આનો આન્સર તમારો 1 થશે. ત્યાર પછી શું છે, 5 is greater than or equal to 10, 5 is greater than or equal to 10, તો ખોટો છે Zero, આન્સર zero. એટલે 0. 0 0. ત્યાર પછી 5 is less than or equal to 5, તો આનો આન્સર બી 1 થશે. તો આનો આન્સર થશે 1. અને ત્યાર પછી શું કીધું છે, 1 1. 5 is One. less than or equal to 10. 10, લેસ ધેન છે એટલે આનો આન્સર શું આવશે, 1 આવશે. One. ચલો હવે આપણે ચેક કરીએ કે આપણા આન્સર કેટલા મળે છે. જોજો હે, 1 0 0 0 0 પછી 1. બરાબર, જોજો હે, ચેક કરો કન્ડિશન. દેખાય છે? તો ઓલમોસ્ટ Yes. બધા જ આન્સર સાચા છે. Yes, ma'am. ઓકે, તો આ હતું તમારું રિલેશનલ ઓપરેટર. ખબર પડી? Yes, ma'am. કેટલા ઓપરેટર ભણ્યા? 4 ઓપરેટર ભણ્યા. Char. એરિથમેટિક ઓપરેટર, ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર, અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર અને રિલેશનલ ઓપરેટર. ખ્યાલ Yeah, આવ્યો? yeah. ઓકે, નેક્સ્ટ ઓપરેટર આપણે જોઈશું લોજિકલ ઓપરેટર. બરાબર, તમે બુલિયન ઓપરેટર, બુલિયન વિશે ભણેલા? No, હેલો, ma'am. યસ મેમ, Nah, બુલિયન ma'am. સમીકરણ. No, no, no. બુલિયન No, સમીકરણ. No, ma'am. No, ma'am. Commerce. no, ma'am. No, ma'am. Commerce. મેમ ઓકે, કઈ તું કઈ નહીં. સ્કૂલમાંથી ભણીને આવેલો બ્રિજેશ? ચલો, લોજિકલ એટલે ઓપરેટર ભાઈ બુલિયન સમીકરણ આવતું. પેલા ભાઈ બહુ હોય સવાલ. એટલે બંધ થાવ. હવે એ સવાલ નહીં પૂછે. બુલિયન ની અંદર એન્ડ ઓર ને એવા બધા આવતા હતા, ખબર? No, ma'am. તમે કોમર્સ વાળા હશો તો મે બી નહીં ખબર હોય. ઇટ્સ ઓકે, ફાઇન, હું શીખવાડી. તો સી ના લોજિકલ છેલ્લેથી હો. ઓપરેટર જે છે, બ્રિજેશ પ્લીઝ શટ યોર માઉથ. પણ મેમ હું બોલ્યો જ નહીં, મારું તો બંધ જ છે. ચાપલા બસ આવે છે. ચલો હવે વચ્ચે કોઈ નહીં બોલતું. ફાઇન, એક મિનિટ. ચલો, સી લોજિકલ ઓપરેટર્સ, રાઈટ? તો લોજિકલ ઓપરેટર એટલે શું કે તમે એન્ડ ઓર અને નોટ
આ ત્રણ ઓપરેટરને જ્યારે બી યુઝ કરો છો ત્યારે તમે લોકો એ લોજિકલ ઓપરેટરનો યુઝ કરો છો એવું કહી શકાય. હવે એન્ડ, ઓર અને નોટ આ ત્રણનો મતલબ શું થશે? તો ધારો કે હું સી લેંગ્વેજની અંદર કન્ડિશન યુઝ કરું છું સપોઝ, તો મારે એ ચેક કરવું હોય કે ભાઈ સી જે છે, ધારો કે સી અથવા તો એ જે છે એ ઇક્વલ ટુ 5 થવું જોઈએ અને ડી જે છે એ ગ્રેટર દેન 5 થવું જોઈએ, તો મને મારો આન્સર સાચો મળવો જોઈએ. એન્ડ નો મતલબ થશે કે મેં જેટલી બી કન્ડિશન એન્ડમાં મૂકી હશે એ બધી સાચી થવી જોઈએ. ખબર પડે છે? હલો, નો મેમ. એક મિનિટ. ધારો કે હું એવું કહું છું, મારી પાસે a, b, c, d આટલી વેલ્યુ અવેલેબલ છે, બરાબર. a જે છે એની વેલ્યુ છે 5, b ની વેલ્યુ છે અગેઇન 5, c ની વેલ્યુ છે 10 અને d ની વેલ્યુ છે 20, બરાબર. આટલું છે. હવે મારે પર્ટિક્યુલર કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા માટે બે કન્ડિશન યુઝ કરવાની છે, તો હું સિમ્પલ અહીંયા લખીશ કે ભાઈ if c equal to 5 and d greater than or equal to 10 હોય તો જ મારે એવો આન્સર પ્રિન્ટ કરવાનો કે ભાઈ કન્ડિશન ટ્રુ. સમજ પડી? હલો, જો હા સમજાવું છું. એન્ડ નો મતલબ થશે કે તમે જ્યાં પણ આ ઓપરેટર યુઝ કર્યું હશે જેટલી બી જગ્યા પર એ બંનેના આન્સર, બંને કન્ડિશન સાચી હશે ને તો જ આ ટ્રુ આન્સર આવશે, નહીં તો આન્સર તમારો ફોલ્સ આવશે. થોડો ઘણો બેઝિક આઈડિયા આવ્યો? સમજાવું બારો. મેમ રન કરીને બતાવો ને સીધું. રન કરીને બતાવું. રૂકો જરા. સબર કરો. દેખાય છે? યસ મેમ. યસ મેમ. ચાલો પહેલા આપણે પહેલું જે છે એ કરીને જોઈએ. ઓકે, પહેલું શું લખ્યું છે કે ભાઈ a, b અને c અને એક છે રિઝલ્ટ. ચારે ચાર આપણે ઇન્ટીજરમાં લીધા છે. a, b અને c ની વેલ્યુ સ્ટોર કરી દીધી છે. હવે રિઝલ્ટમાં મેં શું નાખ્યું છે કે ભાઈ a equal to b and c greater than b, બરાબર. આ બે કન્ડિશન હું યુઝ કરું છું. હવે જો હું એન્ડ યુઝ કરતી હોઉં, ખાલી તમે એટલું યાદ રાખો કે whenever you are going to use એન્ડ ઓપરેટર, તો એન્ડ જે બે વસ્તુ સાથે યુઝ કરેલી હશે એ બંને વસ્તુ સાચી હશે ને તો જ તમને સાચો આન્સર મળશે. ખબર પડે છે? બેમાંથી એક બી ખોટું હશે, રન કરો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ખાલી વસ્તુને સાંભળો અને યાદ રાખો. બેમાંથી એક બી કન્ડિશન ખોટી હશે તો તમારો આન્સર ખોટો પડશે. સમજ પડે છે? હલો, યસ મેમ. યસ મેમ. હવે હું તમને રન કરીને બતાવું છું. પહેલા એનોટ વાળું જે છે એ ક્લિયર કરી દઉં છું. ઓકે, રન કરીને તમને બતાવું એટલે વધારે જલ્દી ખબર પડશે. જો શું કીધું કે ભાઈ a is equal to b and c greater than b. આ મેં બે કન્ડિશન આમાં મૂકી છે, બરાબર, અને એને સ્ટોર કરેલી છે રિઝલ્ટમાં. ઓકે, તો રિઝલ્ટની અંદર આ બંને જો સાચું હશે તો મારું રિઝલ્ટ 1 શો કરાવશે. પણ જો બંને ખોટું હશે, બેમાંથી એકની બી વેલ્યુ આમ તેમ હશે, ધારો કે હું અહીંયા લખી દઉં છું 15, ચલો ને 51. ઓકે, અને હવે હું ચેક કરીશ ને તો મારો આન્સર શું આવશે? 0 આવશે. 0. ખબર પડી? હલો, મેમ. મેમ. શું પડી કોને ગઈ નહીં મેમ. ખબર પડી બેટા? હલો,
યસ મેમ ખબર પડી ગઈ છે. આ કોઈના માઇક માંથી એક્સટર્નલ અવાજ આવે છે. એ માઇક બંધ કરશે તો આપોઆપ બંધ થઈ જશે. ब्रिजेश સી હવે મારું નામ લેવો મને વચ્ચે વચ્ચે મને જ ધંધે ચડાવે છે. ચાલો બંધ થાઓ હવે. હેલો યસ મેમ. એન્ડ માટેનું ટેબલ જોયેલું છે કોઈએ? નો મેમ. મેમ નો મેમ. નો મેમ. नो मैम नो मैम नो मैम તમને સમજાવું. ધારો કે આપણી પાસે બે વેલ્યુ છે a કોમા સોરી આપણી પાસે બે વેલ્યુ છે 0 અને 1 બરાબર છે. હવે આનું કોષ્ટક હું તમને ફાઇન્ડ કરીને બતાવું ને તો તમને વધારે ઈઝીલી ખબર પડશે. જસ્ટ વેઇટ ફોર અ while. હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે દેખાય છે? યસ મેમ. યસ મેમ. આ જો a અને b બે વેલ્યુ છે મારી પાસે બરાબર. તો જો a ની વેલ્યુ 0 અને b ની વેલ્યુ 0 હશે એન્ડ ગેટમાં બરાબર એન્ડ ના લોજિકમાં તો જો બંનેની વેલ્યુ 0 હશે તો આન્સર 0 આવશે બરાબર. આપણે અહીંયા લેવાનું છે 1. હલો મેમ હા આપણે આ એન્ડ ગેટ ને નંદ ગેટ ને એ બધા લોજિક ગેટ આપણે 14મું ચેપ્ટર આવતું ને ફિઝિક્સ માં હા ઓલા પણ બધા દીકરા બધા થોડો સાંભળો physics એટલે ભણેલા મને તો પણ હોય ને. હેલો મેમ મને કહો ને. બધા ફિઝિક્સ ભણીને આવ્યા હોય એ જરૂરી નથી. તો પછી એમ બરાબર. નહીં મેમ મેં તો એમને ક્વેશ્ચન મેડમ આ પૂછો. બ્રિજિસ બોલ્યા જ તો કરે પણ કઈ પૂછવું જરૂરી પણ હતું जरूरी हो तो मैं क्वेश्चन पूछो नकामो माणस है, नकामो माणस ચલો મારી વાત સાંભળો. જો આપણી પાસે બંને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ નથી થતી તો 0 આવશે. બેમાંથી એક કન્ડિશન ખોટી પડશે તો પણ આન્સર 0 આવશે. અહીંયા પણ ધારો કે a ની કન્ડિશન ખોટી છે અને b ની સાચી છે તો પણ 0 આવશે અને બંને કન્ડિશન જો સાચી હશે તો જ આપણને 1 આન્સર મળશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આ થયું તમારું એન્ડ નું લોજિક બરાબર. હવે અહીંયા તમને છે ને બધાનું સાથે આપ્યું છે લોજિક. ઓકે હવે ધારો કે આપણી પાસે એનોટ કરી દઉં. અત્યારે આપણે કામ છે ખાલી એન્ડ પછી ઓર અને નોટ નું કામ છે. નોટ વાળું શું છે પછી જોઈએ. પહેલા એન્ડ અને નોર જોઈ લો. એન્ડ માં શું હોય બધી કન્ડિશન સાચી હશે તો જ 1 આન્સર મળશે. પણ ઓર માં શું છે કે બે માંથી એક ખોટી હશે ને તો આન્સર 1 મળશે. સોરી બે માંથી બધી જ ખોટી હશે ને તો જ તમારો આન્સર શું આવશે 0 આવશે. બાકી બધા કેસમાં તમારો આન્સર કેટલો આવશે 1 આવશે. ખબર પડે છે? યસ મેમ. યસ મેમ. થોડું બી ખબર પડે ને અત્યારે સાંભળો થોડુંક બી ખબર પડશે ને અત્યારે તો ધેટ ઇઝ ફાઇન. ઓકે આ તો સવારે સમજાવ્યું હતું મેમ. કોણે સમજાવ્યું હતું? મેથેમેટિક્સ હતું. ક્યારે સમજાવ્યું તેલા? પેલા મેથેમેટિક્સ માં આવડ નતો. હા તો પછી એમાં આવડતું હતું ને પણ મેથ્સમાં સમય જરા હોય તો સારું પડશે. હવે આપણે જોઈ લઈએ નોટ બરાબર. નોટ ઈશ્વરાણી ની વાત કરે છે. ચલો ચૂપ નો રહો. તો હવે આ ભાઈ નોટ શું કરે છે એ આપણે જોઈએ. જસ્ટ વેઇટ ફોર અ while. ઓકે મેમ. टाइम થઈ ગયો. હવે તું બ્રિજેશ બોલ ન કરતો. લેવાની છું હું. કેટલા વાગ્યા સુધી? 3:30 વાગ્યા સુધી.
એમ ઓ થોડુંક હાલે. નોટ ની અંદર શું થશે? સિમ્પલ તમારી કન્ડિશન ચેક થશે. બરાબર? તમને શેર કરીને બતાવું. અંડેરી હવે છે ને તું કઈ બોલતો નહીં વચ્ચે. ચાલ ચૂપ રેલા. અત્યારે પહેલા આમાં ધ્યાન આપ. જો નોટમાં શું થશે કે ધારો કે a નોટ ઇક્વલ ટુ b થશે. બરાબર? a નોટ ઇક્વલ ટુ b નો આન્સર શું આવશે? 0 આવશે. બરાબર? અને આ આખું ચેક કરશે તો અહીંયા તમારો આન્સર 1 શો કરાવશે. આપણે ચેક કરીએ રન કરીને. ચલો બધી કન્ડિશન છે ને આપણે ચેક કરી લઈએ. જો હવે a ઇક્વલ ટુ b એન્ડ c ગ્રેટર ધેન b. બરાબર? અહીંયા આપણે જેમ હતું એમ કરી દઈએ. બરાબર? તો આનો આન્સર તમને મળશે. આનો આન્સર શું મળશે? 1 મળશે. ત્યાર પછી શું કીધું? a ઇક્વલ ટુ b સાચું છે. c લેસ ધેન b ખોટું છે. તો 0 મળશે. ખોટું છે. ત્યાર પછી શું કીધું? a ઇક્વલ ટુ b સાચું છે. આ ઓર થશે. c લેસ ધેન b તો આનો આન્સર 1 આવશે. બરાબર? કેમ? કારણ કે એક કન્ડિશન સાચી છે. ત્યાર પછી સેમ આની અંદર નોટ ઇક્વલ ટુ b અને લેસ ધેન b તો આનો આન્સર બી 1 આવશે. રાઈટ? હેલો ફરીથી સમજાવો તો બે ઉપરનું. મેમ 0 નો આવે. c લેસ ધેન b જે છે. ઓકે બરાબર છે. આનો આન્સર 0 આવશે. સોરી 0 આવે. હા 0 આવશે. ચલો હવે આમાં શું છે? a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b કન્ડિશન ખોટી છે એટલે અંદરનો આન્સર 0 અને એ આખું નોટ ઇક્વલ છે તો આનો આન્સર 1 આવશે. અને a ઇક્વલ ટુ b બરાબર? એ નોટ ઇક્વલ ટુ છે તો આઈ થિંક આનો આન્સર આપણને 0 મળશે. લેટ્સ સી જોઈએ શું છે. રાઈટ? હા મેમ વાહ. ખબર પડી ગઈ? એક્સેલેન્ટ વર્ક. શું એક્સેલેન્ટ વર્ક? ખબર પડી તે કેવો પહેલા? યસ મેમ. યસ મેમ. ઓકે મેમ ઓલા છેલ્લા બે માં જ ન ખબર પડી. છેલ્લા બે માં નહીં ખબર પડી. જો મેઇન આની અંદર શું થશે? મેઇન શું છે? a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b છે. બરાબર? તો a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b શું છે? સાચું છે? ખોટું છે? જો સાચું હશે તો શું આન્સર આવશે? 1 આવશે. 1. પણ એ ખોટું છે. બરાબર? તો એનો આન્સર શું થશે? 0 થશે સૌથી પહેલા. પણ 0 જે છે એની આગળ આપણને નોટ લાગેલું છે. બરાબર? 0 ની આગળ શું લગાવ્યું છે? નોટ નું માર્ક છે. તો આની આગળ તમે 0 લગાવશો તો એનો આન્સર અલ્ટિમેટલી તમારો શું આવશે? 1 આવશે. ખ્યાલ આવે છે? હેલો યસ મેમ. અને આનો આન્સર તમારો થશે 1. બરાબર? પહેલો આન્સર 1 થશે. 1 ની આગળ એક્સક્લેમેટરી માર્ક લગાવી દેશો તમે તો એ આન્સર થઈ જશે અલ્ટિમેટલી 0. ખ્યાલ આવ્યો? 0. યસ મેમ. ઓકે તો આ થયું તમારું લોજિકલ ઓપરેટર. નાવ મેમ ઓલું ટેબલ બતાવી આપો ને એકવાર. એક મિનિટ એના હારું બીજી વિન્ડો ઓપન કરવી પડે. ઉભા રહો કરી આપું. એટલે મારા પાસે છે લઈ જાજે. ઉભા રહો. એને કહેવાય ટ્રુથ ટેબલ. આયરું. સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અથવા તો હું તમને મોકલી આપીશ. શું યાદ રાખવાનું ખબર છે? તમને એનોટ કરીને લખી આપું તો તમને વધારે ખબર પડશે. યસ મેમ. એન્ડ. બરાબર? તો ધારો કે આપણી પાસે છે a
બરાબર, A and B, અને આ છે તમારું આઉટપુટ. ઓકે, તો જો A તમારો 0 હશે અને B પણ 0 હશે, બરાબર. 0 નો મતલબ થશે બંને કન્ડિશન ખોટી. ઓકે, યાદ રાખજો. હે, હું અહીંયા સાઈડ પર પછી લખી આપીશ. જો બંને કન્ડિશન ખોટી હશે તો આન્સર વિલ બી 0. ત્યાર પછી જો A = 1 હશે, મતલબ 1 નો મતલબ સાચું હોવું. જો કન્ડિશન સાચી હશે A ની અને B ની કન્ડિશન ખોટી હશે તો પણ તમારો આઉટપુટ 0 આવશે. બરાબર, આજના લેક્ચરની એટેન્ડન્સ તમારા 2 લેક્ચરની એટેન્ડન્સ ગણાશે. ઓકે, તમારો ટ્યુઝડે જે લેક્ચર નહીં થયેલો એની પણ ગણાશે. તો Okay, જરાક ma'am. 15-20 મિનિટ મને વધારે આપો, વધારે નહીં લઈશ. બરાબર, ઓકે તો મેમ, અહીંયા 3 તમારો કાંઈ વાંધો નહીં. ધારો કે 3:15 સુધી 20 મિનિટ લઈ લો. સારું, ધારો કે A ની ત્રણ કન્ડિશન ખોટી છે અને B ની કન્ડિશન સાચી છે તો પણ તમારો આન્સર શું આવશે? 0. અને ધારો કે A ની કન્ડિશન બી સાચી છે અને B ની કન્ડિશન બી સાચી છે તો તમારો આન્સર આવશે 1. ઓકે, હવે અહીંયા હું બીજું એનોટ કરી દઉં છું તમને. where 0 means condition false, okay, and 1 means condition true. Understand? Hello? Yes, ma'am. Now let's see the table of OR. Okay, where A, B and another one is your output. Okay, so if both condition felt 0 then our output will be 0. જો બંને condition ખોટી હશે, બરાબર, તો આન્સર 0 આવશે. બેમાંથી એક સાચી હશે તો બી આન્સર 1 આવશે OR માં. ત્યાર પછી સેમ એના માટે આ જ. ઓકે, અને બંને માટે 1. તમે ચેક કરી શકો છો એન્ડ અને ઓર જે છે એ બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. એન્ડમાં શું બધી જ કન્ડિશન સાચી હોવી જોઈએ, પણ ઓરમાં શું કોઈ પણ એક સાચી હશે ને તો બધાના આન્સર મળી જશે. ખ્યાલ આવે છે? હેલો? યસ મેમ. આને તમે એનોટ Yes, કરી શકો ma'am. છો. Yes, ma'am. સોરી, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો આનો. થઈ ગયો મેમ. ત્યાર પછી બીજું ઓપરેટર આપણે જોઈશું. હા, નોટ ઇક્વલ ટુ નું ખબર પડી તમને? ના મેમ, ઈ જ યસ કરવાનું. મેમ. નો. એક મિનિટ. નોટ માટે A, B અને આઉટપુટ, બરાબર. ખાલી A જ આવશે, B નહીં આવશે. ઓકે, જો અહીંયા 0 હશે અને 0 ની આગળ નોટ લગાવેલો હશે તો તમારો આન્સર આવશે 1, અને જો 1 ની આગળ નોટ લાગેલું હશે તો આન્સર આવશે 0. ખબર પડી? યસ મેમ. બાકીના? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે. નો. મયંક, શું નહીં ખબર પડી બેટા? ને તો પડી મેડમ. પડી? ઓકે, હા. કોણે નો પાડી તો? નો કોણે કીધું? મારી પછી Bridges બોલ્યો વાળા ને madam. એને. ઓકે, એ ભાઈ મેં તો આ પાડી, મને તો ઓકે ફાઇન. અલ્ટિમેટલી બધાને ખ્યાલ આવી ગયો લોજિકલ ઓપરેટર શું કરે છે એ? યસ મેમ. Okay. હવે આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ ઓપરેટર, that is bitwise operator. બરાબર, bitwise operator એટલે મેથેમેટિકલ ઓપરેશન્સ ના
કમ્પ્યુટેશન વખતે જેમ કે બીટ લેવલ ઉપર એને કન્વર્ટ કરવામાં આવે કે જેનાથી તમારું જે કમ્પ્યુટેશન જે છે, જે કમ્પાઇલેશન છે એ ફાસ્ટર થાય. જનરલી તમે એન્ડ અને ઓર પછી શું કહેવાય એક્સક્લુઝિવ ઓર એ બધા ઓપરેટરનો યુઝ કરી શકો છો. એક મિનિટ. આ બધા ઓપરેટરને તમે પ્લસ માઇનસ ને એ બધા માટે યુઝ કરી શકો છો. ખ્યાલ આવે છે? આઈ થિંક હવે તમને ઉપરથી જશે એવું મને લાગે છે. હેલો, એમ થોડુંક વધી જાય છે. થોડું જાય છે. થોડી લિમિટ પટી ગયેલી છે એટલે. થોડુંક જાય છે. ઓકે ફાઇન. તો કઈ વાંધો નહીં. ઓલરેડી મેં 15 મિનિટ્સ તો એક્સ્ટ્રા લઈ જ લીધી છે, તો કઈ વાંધો નહીં. મોસ્ટલી તમારા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. બાકીના જે 4 ઓપરેટર છે, 4 કે 3 આપણે કયા કયા જોયા? એરિથમેટિક ઓપરેટર જોયા, ત્યાર પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ, ત્યાર પછી કયું ઓપરેટર જોયું? અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર જોયું, ત્યાર પછી રિલેશનલ ઓપરેટર જોયું, લોજિકલ ઓપરેટર જોયું. રાઈટ. હવે આપણે બીટ વાઇઝ અને બીજા બાકીના 2-3 ઓપરેટર જોવાના છે, તો એ આપણે કાલના લેક્ચરમાં જોઈશું. કાલે આઈ થિંક લેક્ચર નહીં હશે તો પરમ દિવસે જોઈશું, મંડે. આફ્ટર દિવાળી. નહીં મેમ, શનિવારે સેટરડે. વેકેશન શનિવારે પછી વેકેશન. વેકેશન છે? મને નથી ખ્યાલ. વેકેશન 8 તારીખથી પછી વેકેશન છે મેડમ. ઓકે, હા વાંધો મેમ, નહીં. અમે રાખ્યું જ છે. બરાબર, તમે રાખ્યું છે એમ. સારું, કઈ નહીં, વાંધો નહીં. નહીં. ઓપરેટર આપણે જોઈ લીધા. હવે આનો વિડીયો હું અપલોડ કરી દઉં છું, સો દેટ તમને ફર્ધર સ્ટડી માટે યુઝ રહેશે. ઓકે ઓકે મેમ. થેન્ક યુ મેમ. ઓકે મેમ. ઓકે. ઓકે તો બસ લાવે. આપણે મીટિંગ કરવાની છે. ઓવે. હા છેલ્લા કેટલા ચાર આવું જ છે. કેસ absent છે બતા તે દે. મને કહી દેજો જરાક. હું હું એબસેન્ટ નથી. 8 નંબર. BIT 008 એપ્સોન. ચાલો ચૂપ રહેવું જો. હું એટેન્ડન્સ Bridges. બરાબર છે. 008. મેમ હું આવેલો છું હો, અંદર છું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 નંબર નથી બરાબર. 14 15 પણ નથી. ત્યાર પછી 16 17 18 19 20 નથી. 21 22 23 24 હમણાં તો ક્યાં ગયો? એવું જોઈએ. 25 26 27 28 29 30 બી નથી. 31 32 33 પણ નથી. 34 35 36 37 38 39 પણ નથી. 40 41 41 નથી. 42 43 પણ નથી. 44 45 46 47 48 નથી. 50 પણ નથી. 51 52 નથી. 53 54 પણ નથી. 55 56 57 નથી. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 sorry 67. રિદ્ધિ પાનસુરિયા તારો નંબર 47 પ્રેઝન્ટ છે. સેવન્ટી પણ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે તો રિદ્ધિ તું તારો એનરોલમેન્ટ નંબર જે છે જે આ લોકોએ સેવ કરેલો છે એવી રીતે સેવ કરી દે. ઓકે ચલો યુ મે લીવ નાઉ. હેવ અ ગુડ ડે. ટેક Have a કેર. good day.
Same to you. દિવાળી. Same to you. હેપી દિવાળી વેકેશન. Okay. Happy